नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश दीआं भविख च ऊर्जा लोड़ां दी पूर्ति लई हुण तो तैयार रहण दी लोड़ है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कानफ्रेंस राहीं कोची मंगलुरु CNG पाइपलाइन राष्ट्र नूं समर्पित की। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे के पूर्वी और पश्चिमी कोरीडोरां के ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोजेक्टां संबंधी उच्च अधिकारियों नाल समीक्षा मीटिंग की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पुलाड़ खेत्र में आत्मनिर्भर भारत को प्रफुल्लित करने लई इसरो वालों प्राइवेट सैक्टर नाल हाथ मिलाया जाएगा। देश भर च कोविड-19 तो सेहतयाब होने की दर 96.32% हुई। कोविड-19 के नवे रूप के फैलाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड च लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश दीआं भविख च ऊर्जा लोड़ां की पूर्ति लई अज तो तैयार रहण की लोड़ है। वीडियो कानफ्रेंस राहीं 450 किलोमीटर लंबी कोची मंगलुरु CNG पाइपलाइन राष्ट्र नूं समर्पित करन मौके संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि साडी सरकार एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड का टीचा लैके चल रही है। उन्होंने कहा कि वातावरण पक्षी बालन नूं तरजीह दिंदिआं सरकार वालों पिछले 6 सालों दौरान LPG के 14 करोड़ कनैक्शन दिते ने। उन्होंने कहा कि कोरोना काल विच लोड़वंदां नूं 12 करोड़ LPG सिलेंडर मुहैया करवाए गए ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 च देश भर विच CNG स्टेशनों की गिनती 900 के आस-पास सी, जबकि पिछले 6 सालों दौरान 1500 नवे CNG स्टेशन स्थापित किए गए ने। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा वल कदम वधाउंदिआं सरकार वालों 10,000 CNG स्टेशन स्थापित करने लई काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास नूं तरजीह दे के जेकर कोई काम किया जाए तो कोई भी टीजा असंभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी च स्वच्छ ऊर्जा ते कनैक्टिविटी ते जोर देने वाला देश नवीं बुलंदियां ते पहुंचेगा। बड़ा उदाहरण है कि विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। ये प्रोजेक्ट से जुड़े लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से इसे पूरा करना कितना मुश्किल था। प्रोजेक्ट में कई दिक्कतें भी आई, लेकिन हमारे श्रमिकों, हमारे इंजीनियरों, हमारे किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से ये पाइपलाइन पूरी हुई। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी समागम नूं संबोधन किया। केरल और कर्नाटक के दोहां शहरों विचाले गैस पाइपलाइन का काम गेल इंडिया लिमिटेड वालों पूरा किया गया है। इस पाइपलाइन राहीं कर्नाटक नूं CNG निर्विघन सप्लाई की जाएगी। कोची मंगलुरु CNG पाइपलाइन की रोजाना समर्था 12 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। केरल वालों मुहैया करवाई जाने वाली CNG कर्नाटक के दक्खन कन्नड़ जिले तो इलावा आस पास के इलाकों में सनती मंतव ते रसोई गैस के तौर पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्वी और पश्चिमी रेलवे कोरीडोरां के ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोजेक्टां संबंधी रेलवे के उच्च अधिकारियों नाल वर्चुअल माध्यम राहीं समीक्षा बैठक की। मीटिंग दौरान गोयल ने कहा कि सारे प्रोजेक्टां नूं जून 2022 तक राष्ट्र नूं समर्पित करने लई पूरी रफ्तार नाल काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे के कई सैक्शनां ते प्रोजेक्टां का काम समय तो पहलां समाप्त होने की संभावना है। मीटिंग दौरान रेल मंत्री ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और होरनां सीनियर अधिकारियों नूं समय सिर प्रोजेक्टां नूं मुकम्मल करने लई ढुकवें कदम उठाउण लई कहा। भारतीय रेलवे वालों तेज रफ्तार माल गड्डियां लई देश भर च रेलवे कोरीडोर स्थापित किए जा रहे हैं। 29 दिसंबर नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के पूर्वी समर्पित माल कोरीडोर के 351 किलोमीटर लंबे न्यू खुर्जा न्यू पाऊपुर सैक्शन का उद्घाटन किया सी। इन्हां प्रोजेक्टां के पहले गेड़ तहत पश्चिमी रेलवे के 1504 और पूर्वी रेलवे के 1856 किलोमीटर के रूट नूं जनतक निजी पाइपलाइन राहीं उसारिया जा रहा है। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार के सारे ही मंत्रालयों ते विभागों को फास्ट ट्रैक आधार पर डिजी लॉकर नूं अपनाउण लई कहा गया है।
ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੌਮੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ, ਭੂ-ਸਥਾਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ GST ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 10ਵੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 5516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਲਈ 483 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ GST ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰੀ ਵਿੰਡੋ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ GST ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ 4.15% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਰਕਮ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 96.32% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 29,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 99,75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 2,31,000 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 2.23% ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 16,375 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤੇ 201 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,49,850 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 1.45% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸਦ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਆ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ